ਹੈਲੋ एवरीवन ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ +2 ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹੈ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈजेशन। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन की है इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉज द अप्रूवल ऑफ लीगल टेंडर ग्रांटेड टू एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स ऑफ सर्टन डिनोमिनेटेड वैल्यू फ्रॉम द सर्कुलेशन। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी है वो कुछ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਟਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਕਰੰਸੀ ਜੋ ਸੀ 1000 ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ सेंट्रल बैंक्स ने डिमोनेटाइजेस एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स ऑफ सर्टन डिनोमिनेटेड वैल्यू फ्रॉम द सर्कुलेशन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन तो बाद ही करेंसी कैन नॉट बी यूज एज मनी। हुण की होया सी कि जदों उस तो बाद 500 ते 1000 के नोट बंद हो गए तो न्यू नोट्स आए सी करेंसी सर्कुलेशन दे विच, और जिहड़े पुराने नोट सी 500 ते 1000 के वो बंद हो गए। तो हुण उन्हां दा कोई यूज़ भी नहीं कर सकता बिकॉज वो यूजलैस हो चुके हैं, उन्हां दी कोई मोनेटरी वैल्यू नहीं है, सिर्फ हुण कागज़ का एक टुकड़ा बन के रह गए ने। इसे फीचर्स की हुण फीचर्स की ने डिमोनेटाइजेशन दियाँ मोनेटरी प्रोसैस होंदी है कि डिमोनेटाइजेशन इज़ अ प्रोसैस ऑफ विड्रॉइंग द करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। कि एक मोनेटरी प्रोसैस है जिस दे विच जिहड़ी करेंसी है सर्कुलेशन दे विच विड्रॉ की जाती है। एक गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स दिस प्रोसैस थ्रू इट्स सेंट्रल बैंक। ये जिहड़ी प्रोसैस है वो सेंट्रल बैंक द्वारा की जाती है। नैक्सट है लॉन्ग टर्म इफैक्ट्स। जिहड़े हुंदे डिमोनेटाइजेशन प्रोसैस है इसका जिहड़ा इफैक्ट है लॉन्ग टर्म है, और इसका जो इफैक्ट है डिसीजन आफ्टर इफैक्ट ऑफ दिस डिसीजन। ठीक है, कि जो भी कंट्री है इफैक्ट है जो इसका इफैक्ट्स ऑफ दिस डिसीजन a country may take long time to overcome from the shadow of the after effects of decision। ठीक है, ते it is the real benefit or disadvantage of this policy can only be assessed over a long period of time। कि जे जो benefit ने एडवांटेज की ने वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो बाद ही पता लगते असैस किए जाते हैं। फ्रीकुएंसी टू यूज़ द पॉलिसी टू डिमोनेटाइज द करेंसी कैन नॉट बी यूज वेरी फ्रिक्वेंटली। इस ये नहीं कहते हर साल डिमोनेटाइजेशन होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड तो बाद जो कह लो असी कहिए जो कुछ बाद टाइम पीरियड बाद होंदा है। इट इज़ रियली यूज एंड मे इफेक्ट द पॉपुलेशन इट्स ट्रेड एंड डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारे ट्रेड पॉपुलेशन इफेक्ट करती है, वो ट्रेड में इफेक्ट करती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में इफेक्ट करती है। ठीक है, बर्डन ऑन रेवन्यू इसका जो बर्डन होंदा रेवन्यू तो डिमोनेटाइजेशन है जी एडवर्सली इफेक्ट किया उन्हें गवर्नमेंट के चैकर्स बाय इंक्रीजिंग इस एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग दी ओल्ड करेंसी। कि वैसे जो डिमोनेटाइजेशन होया तो उस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वधिया क्यों उन्हें उसने गवर्नमेंट ने की करना सी पुरानी करेंसी खत्म करना सी ते न्यू करेंसी एग्जिस्टेंस मतलब सर्कुलेशन के लियाना सी, उस लिए इंप्लॉयज़ चाहिए सीगे। ठीक है, वर्क करना सी उस इंप्लीमेंट करने के लिए मैन पावर चाहिए सी, पॉलिसी बनाने लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए। ठीक है, सारा कुछ डिफिकल्टी सीगी। ठीक है, तो इस दे नाल की होया सी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वधिया सी, मीनस उसके रेवन्यू का बर्डन इंक्रीज़ होया सी। अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है कि जिहड़ी डिमोनेटाइजेशन प्रोसैस है म्यूचुअल ट्रस्ट दे विच हुंदी है गवर्नमेंट ते पब्लिक दे विच। ठीक है, तो द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक इट्स पीपल इनटू कॉन्फिडेंस एंड मेक दैम बिलीव इट्स नैसेसिटी। कि गवर्नमेंट नूं पहलां लोगों को अपने कॉन्फिडेंस दे विच लेना पऊगा तो उन्होंने ये दसना पेगा कि ये जी प्रोसैस है एक जरूरी है। ठीक है, भी जे असी ब्लैक मार्केटिंग नूं रोकना है। ठीक है, टैक्स जो टैक्स की चोरी करते हैं टैक्स पे नहीं करते उन्होंने रोकना है तो इसकी जरूरत है। मोनेटरी ट्रांसमिशन एंड रिडक्शन इन बैंक रेट्स ये मोनेटरी ट्रांसमिशन के हैल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बैंक रेट्स ने जो डिक्रीज़ करने के हैल्प प्रोवाइड करता है। ये क्यों किवें हुंदा है कि जो डिमोनेटाइजेशन होया तो सब अपने की करते हैं भी जो उन्होंने पुराने नोट से 500 ते 1000 उन्होंने सारे बैंक के विच डिपोजिट करवाए, मीनस डिपोजिट ज़्यादा करवाए जा रहे थे करवाए घट जा रहे थे। तो उस दे नाल की हुंदा है फिजिकल करेंसी बैंक के विच इनक्रीज़ होंदी है। हिस्टरी की गल करिए कि हिस्टरी की सी डिमोनेटाइजेशन दे विच फर्स्ट टाइम जी डिमोनेटाइजेशन हुई सी 12 जनवरी 1946 नूं होई सीगी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की सी। ठीक है, तो उस डिमोनेटाइज किया दैन अंडर सर्कुलेशन ऑफ ₹1000 एंड ₹10,000 करेंसी नोट्स
ਉਦੋਂ 1000 ਅਤੇ 10,000 ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 16 1978 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇਨਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਕਿ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਰੈਂਥਨ ਟੈਕਸ ਮੈਕਨੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਟੈਕਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੂਸਟ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ATMs ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫੋਨਪੇ ਵਗੈਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉਹ 10,000 ਮੇਬੀ 10,000 ਤੱਕ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕਰਬ on parallel economy. To make demonetization move effectively, the government took other initiatives to create a compliant society. The main initiatives are to curb on benami properties, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿੰਕੇਜ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਪੈਰਲਲ ਇਕਨੋਮਿਕ, the flow of black money in our system which is beyond the purview of the RBI and government is called parallel economy। ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਹੋਵੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ RBI ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੈਕਸਡ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਸ and e-wallets have played significant role to make the general public aware about the use of digital। ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੇ e-wallets ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਥੋੜੀ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ to link its village with broadened connectivity under the national optical fiber network programs, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੇਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਲੋ ਗਰੋਥ ਆਫ GDP ਹੈ। ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਸਮ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਛ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਰਿਮੇਨ ਲੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਸਮ ਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਵਰਕਰਸ ਇਨ ਦੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਸਫਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਇਰੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਕਰ ਜਾਂ
ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰੋਥ ਸੀਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ, ਹੋਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, demonetization has created pleasant and surprising good effects on the economy. Ultimately, it is good move toward reducing black money, creates tax compliant society and cashless and transparent economy। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮਤਲਬ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।